નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, કેમ છો? મજામાં? હું છું જયેશ પરમાર અને આપનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું એસએન વિદ્યાલયના આ ઈ-લર્નિંગ પ્રોગ્રામમાં। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે કોષ જીવનનો એકમ ચેપ્ટર જે છે એ પૈકી સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ જે છે એ ટોપિક શરૂઆત કરવા તરફ જઈ રહ્યા છીએ। આપ જાણો છો વિદ્યાર્થી મિત્રો કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ જે છે એની ચર્ચા આપણે કમ્પ્લીટ કરી ચૂક્યા છીએ। આપણે મોકલેલી જે પીડીએફ ફાઇલ છે મિત્રો, જે તમે डाउनलॉड करो छो, तमारी बुक्सनी अंदर लखो छो, तो एमां मित्रों क्या क्या अगत्यना शब्द जेम हूँ अंडरलाइन करूँ अथवा तो समझावतो होय क्यारेक एवुं पण बने छे कि पीडीएफ फाइल जे छे समझावती वखते अहींया कणे क्यांक एक्जाम्पल एवा हूँ आपतो होव तो एवा उदाहरण जे छे मित्रों ए विडियोने पॉज करी रिपीट करी अने ए तमारी बुक जे छे एमां नोंधी लेवा विनंती छे। तमने खरेखर ख्याल आवशे अने काम आवशे। मित्रों नीट जे छे एना माटे पण आ एनसीईआरटी खूब महत्वनी है। एनसीईआरटी टेक्स्टबुक जे छे एनो बेज मजबूत होय तो नीटनुं काम जे छे ए बायोलॉजी माटे 90% इजी थई जतो होय छे, बराबर। तो शरूआत छे 11मानी, हजी तो चेप्टर शरूआत थई रह्युं छे। लाइन टू लाइन जे छे एनसीईआरटी कम्प्लीट करवी ए आपणी नैतिक जवाबदारी बनती होय छे नीट तैयारी माटेनी। तो आप अत्यारे घरे होव अने सारो एवो टाइम पण छे तो मित्रों बने एटली वखत वधु जे छे फिजिक्स होय, केमिस्ट्री होय, बायोलॉजी होय एना चेप्टर जे छे जे के चाली रह्या छे एने पुनरावर्तन करो, एने तैयार करवानो आग्रह राखो, बराबर छे। चालो शुरू करिए आजनुं सेशन सुकोष केंद्रीय कोषो। विद्यार्थी मित्रों, आदिकोष केंद्रीय कोष जे छे एनी चर्चा तो आपणे परिपूर्ण कम्प्लीट करी दीधी छे। हवे आपणे शिफ्ट थईए छीए सुकोष केंद्रीय कोषोनी तरफ। हवे सुकोष केंद्रीय कोषो जे छे एमां शुं शब्द छे एनो मतलब त्यांथी ज खबर पड़वी जोईए कि शुं धरावे छे तो के सुविकसित कोष केंद्र। सुविकसित कोष केंद्र केवुं सुविकसित कोष केंद्र? एवुं सुविकसित कोष केंद्र के जेमां कोष केंद्र पटल छे अने एनी अंदर जनिद्रव्य जे छे सचवायेलुं छे, व्यवस्थित गोठवणी पामेलुं छे। विद्यार्थी मित्रों, कोष जे छे एना मुख्य बे प्रकार जे छे, आपणे के आदिकोष केंद्रीय कोष ने सुकोष केंद्रीय कोष, बराबर। तो मुख्यत्वे जे छे एना कोष केंद्र जे छे ई केवा प्रकारनुं छे એટલે वेल डेवलप्ड छे के अनडेवलप्ड छे एना आधारे एना बे प्रकाરમાં વહેંચી દીધા છે, बराबर है। ए सिवायनी पण घणी बधी बाबत है, अंगिकाओ जे छे पટલમય छे के नथी, बराबर, ए पण अगत्यनुं छे। पण महत्वनुं छे कोष केंद्र पटल, એટલે કે कोष केंद्र विकसित छे के नहीं। दाखला तरीके आपणे जोईए कि ज्यारे ज्यारे आ जे पृथ्वी जे छे एनुं निर्माण थयुं अने ए पृथ्वीना निर्माणथी धीमे धीमे जीवनी उत्पत्ति थई, एमां धीमे धीमे बधा जीवो विकसता गया। तो बधा जीवो जे छे एनी साथे साथे એટલે કે प्राणीओ जे छे एनी जेम मनुष्य जे छे एनी पण ए ज रीते जे छे आगळ उद्विकास जे छे एनी रचना थयेली छे। पण मित्रों दाखला तरीके हवे આપણે કેવું હોય તો આપણે શું કહીએ છીએ? માનવ નહીં, પણ હાલના સમયમાં આપણે આધુનિક માનવ છીએ। ખાલી માનવ નહીં પણ આધુનિક માનવ। કેમ? કારણ કે માનવ જે છે એ તો પ્રાણીઓ જે છે એની સમકક્ષ ઉદ્વિકાસ પામેલો, પણ એથી વિશેષ જે છે કે પ્રાણીઓ તમે જુઓ તો હજી જે છે જંગલની અંદર રહેલા જે પ્રાણી છે એને એવું નથી થતું કે હું મસ્ત મજાનું એક પાકું મકાન બનાવું, આ ઠંડી ગરમી છે ને તે રક્ષણ મળી રહે। क्यारे पण जे छे प्राणीओ जे छे एनी बुद्धि प्रमाणे, एनी बुद्धिनी कक्षा प्रमाणे जे छे एने एवुं नथी थतुं के मारा घरनी अंदर एक फ्रीज होय तो सारूं, मारी पासे एक कार होय तो सारूं, आटલું બધું शिकार માટે દોડવું ના પડે। ખ્યાલ આવે છે હું શું કહેવા માંગુ છું? તો અહીંયા એ પ્રાણી અને મનુષ્ય આ બે વચ્ચે જે તમે તફાવત જે છે સીધી નજરે અલગ કરી આપો છો, બરાબર। તો એવું જ કંઈક અહીંયા કણે કોષ માટે લઈ શકાય છે કે જે પ્રાણીની આપણે વાત કરીએ તો પ્રાણીઓમાં માનવ જે છે, માનવ પણ એક સાહજિક પ્રાણી છે, પણ કેવું? સુવિકસિત। કેમ? એણે પોતાનો વિચાર કર્યો, પોતાના પરિવારનો વિચાર કર્યો અને આવનાર ભવિષ્યનો વિચાર કર્યો। ખ્યાલ આવે છે કે એણે પોતાની અનુકૂળતા વાતાવરણ છે એમાં મહત્તમ લાભ લેવા માટે ડેવલપ કરી, એને અપનાવી અને એ પ્રમાણે સુસંગત થતો ગયો અને આજે આધુનિક માનવ તરીકે આપણે એને ઓળખીએ છીએ। એક સ્ટેજ ઉપર આવી ગયા છીએ આપણે વેલ ડેવલપની। ખ્યાલ આવે છે કે ઘણું બધું અઘરું કામ છે, કોમ્પ્યુટર જે છે, લેપટોપ જે છે એની પર ઇઝીલી આપણે સ્માર્ટફોનથી પણ પૂરું કરી શકીએ છીએ। બેસ્ટ એક્ઝામ્પલ આપણી સામે જ છે આ સ્માર્ટફોન જે છે, કેમેરા જે છે, બરાબર, ઇન્ટરનેટ ફેસિલિટી છે, એના કારણે તો અત્યારે આપણે
ફિઝિકલી એટેચમેન્ટ નથી કે ફિઝિકલી જે છે આપણે ક્લાસ રૂટીન ચાલતા એવા નથી, પણ ઘરે બેઠા પણ ઓનલાઈન આપણે ભણીએ છીએ. તો આ આધુનિકતાનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ છે. તો હું શું કહેવા માંગુ છું મિત્રો કે અહીંયા જેમ પ્રાણીઓમાં અલગ અન્ય પ્રાણી અને માનવ જે છે એની તુલના કરો તો માનવ જે છે એ સુવિકસિત છે. એ જ રીતે આદિકોષ કેન્દ્રી અને સુકોષ કેન્દ્રી, પ્રોકેરિયોટિક અને યુકેરિયોટિક, તો એ જે છે એ વિકાસની દ્રષ્ટિએ કેવું છે? સુવિકસિત છે. કારણ કે એને કોષ કેન્દ્ર પટલ જે છે એનાથી આવૃત રચના જોવા મળે છે, વેલ ડેવલપ છે. એ ઉપરાંત અન્ય અંગિકાઓ જે છે એ પણ પટલમય રચના ધરાવે છે, જેના કારણે એ સારું પરફોર્મન્સ, સારું કાર્ય કરી શકે છે. તો એ કેવી રચના છે? શું એનું મહત્વ છે? શા માટે એ આદિકોષ કેન્દ્રી કોષથી સુવિકસિત તરીકે છે? એના માટેની ચર્ચા આપણે હવે કરવાના છીએ. તો ચાલો શરૂ કરીએ. સુકોષ કેન્દ્રી કોષ સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર ધરાવે તેને સુકોષ કેન્દ્રીય કોષ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે. બરોબર. હવે આગળ જોઈએ તો મિત્રો સુકોષ કેન્દ્રીયમાં બધા જ કીધું છે, બધા જ એટલે કે જેટલા પણ પ્રોટિસ્ટા છે, જેટલી પણ વનસ્પતિઓ છે, જેટલા પણ પ્રાણીઓ છે, જેટલી પણ ફૂગ જે છે એનો સમાવેશ છે એ સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર ધરાવે એટલે કે સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કરવામાં આવે છે. એનો મતલબ શું મિત્રો? મિત્રો સમજો કે એની ટાઈપ ઓફ ઓર્ગેનિઝમ વિચ કન્ટેન વેલ ડેવલપ્ડ ન્યુક્લિયસ, એટલે કે કોષ કેન્દ્ર જે સારું સુવિકસિત ધરાવે છે એને આપણે શેમાં સમાવેશ કરી શકીએ છીએ? સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં સમાવેશ કરી શકીએ છીએ. તો આ એક આખું ગ્રુપ છે, એટલે કે પ્રોટિસ્ટા, વનસ્પતિ, પ્રાણી અને ફૂગ જે છે એના કોષ છે, એની અંદર કોષ કેન્દ્ર સુવિકસિત છે, એટલા માટે એનો સમાવેશ સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં આપણે કરીએ છીએ. એ ઉપરાંત શું કહે છે? સુકોષ કેન્દ્રીય કોષોમાં પટલમય અંગિકાઓની હાજરીને કારણે કોષરસ વિવિધ ભાગોમાં વહેંચાય છે. અને શું કહેવાય? કમ્પાર્ટમેન્ટેશન. એનો મતલબ કમ્પાર્ટમેન્ટ શું છે? આ દાખલા તરીકે જ્યારે આપણે મકાન બનાવવું હોય, એક સારું ઘર બનાવવું હોય તો એ ઘર બનાવવા માટે પહેલાં તો એક સારો પ્લોટ આપણે રાખીએ. પણ મિત્રો પ્લોટ જે છે, સમજો પ્લોટ છે એ કેવો છે? પ્લેન. આખી એની બોર્ડર, તમે જે પ્લોટ ખરીદ્યો છે એની જે ફરતી મર્યાદા છે જમીનની, એની માલિકીનો હક તમારો છે. બરોબર. પણ હવે એની અંદર મકાન બનાવવું એટલે 4 દિવાલ ઊભી કરી દો તો એને તો એક રૂમ કહી શકાય, એક ઓરડો કહી શકાય. બરોબર છે. પણ એની અંદર પાછું આયોજન કરવાનું છે કે રસોડાની જગ્યાએ છે, કિચન જે આપણે કહીએ, બરોબર, બેડરૂમ છે, હોલ છે, ખ્યાલ આવે છે, ફળિયું છે, ગેલેરી છે, બાલ્કની છે. તો આ વસ્તુ શું છે મિત્રો? કમ્પાર્ટમેન્ટેશન. એનો મતલબ કે જેમ જેમ અંગિકાઓ સુવિકસિત એમ એ આયોજિત થતું જાય. કેવું? સુઆયોજિત. ખ્યાલ આવે છે? તો અહીંયા શું છે કે આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષ જે છે એનો જે કોષ રસ છે એમાં પણ ક્યાંક ને ક્યાંક અંગિકાઓ છે, નથી એવું નથી કહેતા, પણ એ અંગિકા કરતા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંગિકાઓ સુવિકસિત છે, પટલમય રચના ધરાવે છે. પટલમય રચના ધરાવે એટલા માટે પટલમય તંત્રનું નિર્માણ કરે છે. પટલમય તંત્રનું નિર્માણ કરે છે તો એ કાર્યની વહેંચણી પણ કરે છે. કાર્યની વહેંચણી કરે છે અને કોષ રસને અલગ અલગ ભાગમાં શું કરે છે? વહેંચી દે છે. બરોબર. તે અલગ અલગ ભાગ છે, વિવિધ ભાગોમાં શું થાય છે? કોષ રસ જે છે એ વિવિધ ભાગમાં વહેંચાય છે. એનું કારણ શું છે? પટલમય અંગિકાઓની હાજરી છે. બરોબર છે. આગળ જોઈએ મિત્રો નેક્સ્ટ પોઈન્ટ. તો સુકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં કોષ કેન્દ્ર પટલથી આવૃત સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર હોય છે. અત્યારે જે આપણે ચર્ચા કરતા હતા એની વાત કરે છે કે એનું કોષ કેન્દ્ર જે છે, સુકોષ કેન્દ્રીય કોષનો અભ્યાસ કરતા હોય તો એનું કોષ કેન્દ્ર છે મિત્રો એ કેવું હશે? આવૃત. એટલે કે સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર જે છે આવૃત, એને એક આવરણ હોવું જોઈએ. બરાબર. અને ખરેખર જોવા જાઓ ને મિત્રો તો આપણે કોષ કેન્દ્ર જે છે એની આખી એક રચના જોવાની છે આ ચેપ્ટરમાં. ચેપ્ટરનો અંત ભાગ આવશે ત્યારે આખું જે છે કોષ કેન્દ્રનો અભ્યાસ કરવાનો થશે, ન્યુક્લિયસ. પણ જરાક સમજાવું તો કોષની અંદર કોષ કેન્દ્ર જે છે એ બેવડી પટલમય રચના છે. અંત પટલ અને બાહ્ય પટલ એ બે વચ્ચે એક ન્યુક્લિયર સ્પેસ કહી શકાય, એટલે કે એક વચ્ચે જગ્યા છે. બરોબર. અને પરિકોષ કેન્દ્રીય અવકાશ તરીકે ઓળખાય છે. એની વચ્ચે નાના નાના છિદ્રો જોવા મળે છે ફરતા જે છે.
कोष केंद्र छिद्र तरीके ओळखाय छे। एनी अंदर तरफ कोष केंद्र रस छे, कोष केंद्र रसनी अंदर पाछुं कोष केंद्रिका छे जे जेली जेवी रचना छे अने एमां क्यांक जे छे ए आपणुं जनिंद्रव्य जे छे ए रंगसूत्र स्वरूपे जे छे गोठवणी पामेલું छे એટલે કેવું કહી શકાય સુવિકસિત વેલ ડેવલપ કહી શકાય છે બરોબર। तो बेवड़ी पटल में रचना है जयरे आपणे कोष केंद्र जे छे ने डिटेल में भणशुं त्यारे एनी आकृति साथे चर्चा करीशुं बरोबर। तो अहींया जे छे सुविकसित कोष केंद्र होय छे पण केवुं आवृत एने आवरण होय छे अने शुं कहेवाय कोष केंद्र पटल न्यूक्लियर एनवलप तरीके लई शकाय छे अथवा न्यूक्लियस जे छे एनुं मेम्ब्रेन जे छे तरीके लई शकीए छे। तद उपरांत आ उपरांत जे छे विविध प्रकारना प्रचलन संकुल विविध प्रकारना प्रचलन संकुल प्रचलन एटले शुं जो हलनचलन अने प्रचलन आ बे शब्द छे बायोलॉजी में खास अगत्यना छे याद राखवा जेवा छे लागे आपणने सरळ अने सिम्पल पण फेर शुं छे मित्रों हलनचलन कहीए એટલે આપણને એવું થાય કે સરા ફરે છે અને હલનચલન કહી શકાય છે પણ એ ખોટું છે મિત્રો। હલનચલન એટલે શું તો જ્યારે આપણું સ્થાન ન બદલાય અને તોય મૂવમેન્ટ થાય દાખલા તરીકે મારા હાથ હલી રહ્યા છે તને શું કહેવાય હલનચલન। હું અત્યારે બોલી રહ્યો છું જીભનું હલનચલન છે પણ એ પોતાનું સ્થાન છોડીને ક્યાંય જતી નથી તો એ હલનચલન છે। પ્રચલન કોને પ્રચલન પ્રચલન સમજાય છે તો ત્યાંથી તમારું સ્થાન બદલાવું તમારી જગ્યામાં ફેરફાર થવો એનો મતલબ હું અહીંયા સ્ટેન્ડ અપ છું અને હવે આ જગ્યા ઉપર આવી ગયો તો એ હલનચલન કહી શકાય છે। સ્થાનમાં થતો ફેરફાર જે છે બરોબર સ્થાનમાં થતો ફેરફાર જે છે તો એ શું છે તો હલનચલન प्रचलन दर्शावे छे अने स्थानमा फेरफार न थाय दाखला तरीके वनस्पति जे छे ई प्रचलन ना करी शके हलनचलन करी शके पोतानी डाળી जे छे पर्ण जे छे हलनचलन करावी शके छे हलावी चलावी शके छे पण एनुं स्थान बदलातुं नथी। तो हलनचलन अने प्रचलन छे तो प्राणीओ माटे प्रचलन अगत्यनुं छे पोताना स्थानमा फेरफार दर्शावे छे जग्या बदले छे એટલા માટે एमां प्रचलन संकुलो जे छे ए जोवा मळे छे। सुकोष केंद्रीय बात करे तो प्रचलन संकुल है। अने तो अहींया मित्रों प्रश्न थाय पाछो कि हलनचलन प्रचलन में सर कीधुं वनस्पति प्रचलन ना करे बरोबर तो अहीं तो कीधुं प्रचलन संकुल पण प्रचलन संकुलो जे कीधा छे एनो मतलब कोष जे सुविकसित है सुकोष केंद्रीय है तो आपणे आगळ जोयुं तो पेलुं पक्षम अने कशा होय दाखला तरीके बरोबर एम आनी अंदर शुं होई शके तो आमां पण कंईक एवी रचनाओ जोवा मळे कि जे शुं कही शकाय एने प्रचलन संकुल बरोबर अने कोष रस कंकाल जेवी रचना जोवा मळे छे। हवे आ कोष रस कंकाल एटले शुं अने प्रचलन संकुल एटले शुं जराक समजावुं। कोष होय मित्रों तो कोषनुं कार्य जे छे यथार्थ रीते सारी रीते जे छे केम समजी शकाय अथवा तो कोष पोतानुं काम जे छे केवी रीते व्यवस्थित करी शके एनुं कारण छे मित्रों कि आपणे गमे एटली आपणी मान्यता होय मानसिकता होय कि मैं कर्युं काम पण हूँ कोण कई अस्तित्व ज नथी आपणुं कशुं अस्तित्व होतुं नथी केम कारण के आ हाथ छे आ मारो हाथ छे पण खरेखर हाथनी डेफिनेशन शुं अहींया मारो हाथ नहीं तो त्वचा छे त्वचानी अंदर त्वचाना कोष छे तो खरेखर आपणे कही कि हाथ उपर खंजवाळ आवे छे बरोबर पण हाथ उपर एटले शुं तो कि त्वचा त्वचानी अंदर कोषनी अंदर कंईक इरिटेशन थई रह्युं छे एनी सेन्सेशन आपणने थई रही छे। अल्टिमेटली हरीफरीने बधुं कार्य छे एनो अंत क्यां आवे तो आपणे कहीए ने कि दुनियानो छेडो आपणुं घर एम क्रियात्मक जे आपणी क्रियाविधि जे छे बरोबर तो ई क्रियात्मक क्रियाविधिमां दरेक जग्या पर कोण आवे कार्यकर्ता तरीके तो कोष आपणे लई शकीए छीए हरीफरीने त्यां कर्ता तरीके कोष ज होय छे बरोबर। तो इंग्लिश में कही कर्ता क्रियापद कर्म अन्य जे कि वाक्य है अन्य रचना है अथवा अन्य पद है बराबर एम अपनी लाइफ में बायोलॉजी में कहीए तो करता करता बधु कोष ज है कही शकाय छे केम के कोषथी ज संपूर्ण शरीर और सजीव बनेलो है तो कोष ज है एक क्रियात्मक एकम है 100% फाइनल है बराबर। तो ई कोषने कार्य करवा माटे कोष भले स्थिर होय दाखला तरीके हूँ स्थिर छूँ अत्यारे समझो पण मारा शरीर में रुधिर जे है एनु तो प्रचलन थाय ने हलनचलन कही शकाय ए फरे छे गति करे छे गति होवी जरूरी छे जे रुधिर जे छे एनी गति अटकी जाए तो सर पण अटकी जाए बरोबर ख्याल आवे छे। तो कहेવાનો मतलब शुं छे मारो कि अहींया शरीर सारी रीते एक्टिविटी थी काम करी शके छे एनी पाछळ तो कि रुधिर जे छे ए फरे छे एनी गति छे श्वसन की क्रिया चालू है अंदर थी बार बार थी अंदर थी बार बार थी अंदर बराबर तो ये पण चालू है। तो आ क्रियाविधि माटे एनो मतलब कि सजीव तंत्रनी अंदर पण कई क्रियात्मक रचना होवी जोईए अने ए क्रियात्मक रचनानी अंदर केवुं छे कि कोषनी अंदर तरफ जे एक्टिविटी थाय छे एमां एक घटक ने फरीने बीजा घटक बीजी अंगिका सुधी पहोंचवुं पड़े
અને એના માટે પ્રચલન સંકુલો કામ આવતા હોય છે, બરોબર। અને કોષરસ કંકાલ, કંકાલ એટલે હાડપિંજર, તો કોષ જે છે મિત્રો એની અંદર પણ કોષરસીય કંકાલ જોવા મળે છે, સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર જે છે એની અંદર, જેનાથી કોષ જે છે એ વધારે પડતો એનો શેપ જે છે એને એનલાર્જ ના કરે અથવા તો ચીમડાઈ ના જાય, એના માટે જવાબદાર કોણ છે? કોષરસીય કંકાલ। કે કોષની અંદર આવેલી એક વસ્તુ સમજો, દાખલા તરીકે આપણે એવું કહીએ કે એક તમને બેઝિક બાબત કહું, કોષ છે, કોષનો કોષ રસ છે, કોષ કેન્દ્ર છે, એની અંદર અંગિકાઓ આવેલી છે, કીધું ને પટલમાં અંગિકાઓની હાજરી હોવી, બરોબર। હવે પટલમાં અંગિકાની હાજરી હોય અને કોષની અંદર કોષ રસ જે છે એ જેલી જેવું માધ્યમ છે, બરાબર। તો હવે એ પ્રવાહીમય જેલી જેવું માધ્યમ છે, તો એની અંદર આ અંગિકાઓ જે છે એ દાખલા તરીકે હું એમ કહું કે આ કોષ છે, એનું કોષ કેન્દ્ર છે, અને અહીંયા જે છે આ કોષ રસ છે। તો મિત્રો એવું ના થવું જોઈએ કે હું અત્યારે ઊભો છું તો મારી આ કન્ડિશનમાં મારા જે શરીરના તમામ કોષ છે એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ લાગે ને, તો એની અંદર કોઈ અંગિકા જે છે, આ બધી અંગિકા હોય, કણાભસૂત્ર છે, સમજો એની અંદર અંતઃકોષરસ ઝાડ છે, ગોલ્ગી બોડી છે, બરોબર, તારા કેન્દ્ર છે, તો આ બધી રચના છે એ બધી જે છે ક્યાં આવી જવી જોઈએ? આ ભાગમાં આવી જવી જોઈએ। એનો મતલબ શરીરના બધા કોષ છે એના નીચેનો ભાગ છે ત્યાં તરફ અંગિકાઓ રહેવી જોઈએ। જો હું સૂઈ જાઉં તો એ આ રીતે વળી પાછી મૂવમેન્ટ કરશે, કેમ કે એને ગુરુત્વાકર્ષણ બળ તો લાગે ને, નિયમ છે સાર્વત્રિક, બરોબર। પણ કહેવાનો મતલબ શું કે અંગિકાઓ જો બધી ભેગી થઈ જશે એક જગ્યા ઉપર તો કાર્ય નહીં કરી શકે। અંગિકાઓને પોતપોતાની જગ્યા જળવાઈ રહે અને એની અંદર પણ ધીમી ગતિએ મૂવમેન્ટ કરી શકે, એના માટે આ કોષ છે એની અંદર એક ઝાડા જેવી રચના છે, જેને કોષરસીય કંકાલ તરીકે ઓળખવામાં આવે છે, જે અંદર રહેલી અંગિકાઓને આધાર આપવાનું કામ કરે છે, એનું સ્થાન જાળવી રાખવા માટે મહત્વનું છે। ખ્યાલ આવે છે મિત્રો શું કહું છું? તો આમ જે છે એ પણ જરૂર પડે છે આધારની, તો એ જે છે કોણ આપે છે? કોષરસીય કંકાલ જે છે એને ક્રિયાત્મક એકમ તરીકે સાબિત કરવા માટે જરૂરી જે છે મદદ કરે છે, બરોબર, આધાર આપવામાં। તો એવી રચના જોવા મળે છે। કઈ રચના જોવા મળે? તો પ્રચલન સંકુલ જોવા મળે અને કોષરસીય કંકાલ જે છે જોવા મળે છે, તેવી રચનાઓ હોય છે। આવા કોષ જે છે એમાં આનુવંશિક દ્રવ્ય શું છે? તો કે રંગસૂત્ર સ્વરૂપે ગોઠવાયેલ હોય છે। અહીં શું કીધું છે? રંગસૂત્ર સ્વરૂપે ગોઠવાયેલ છે। મિત્રો આનુવંશિક દ્રવ્ય જે છે એના સ્વરૂપ કેવા? તો કે બે સ્વરૂપે જોવા મળે છે, એક રંગસૂત્ર સ્વરૂપે અને એક લિનિયર એટલે તંતુમય હોય, ડીએનએ સ્વરૂપે, બરોબર। રંગસૂત્ર સ્વરૂપે ગોઠવણી એટલે શું? તો કે વધારે જટિલ ગૂંચળામય રચના એવું કહી શકાય છે, બરોબર। આપણું ચેપ્ટરનો લાસ્ટ ટોપિક જે છે આપણે જે કંઈ કોષ કેન્દ્ર ભણશું એ વખતે આપણે રંગસૂત્ર છે ને હું વધારે થોડુંક એક્સટેન્ડ કરીને નીટ પર્પઝ જે છે એનાથી થોડુંક વધારે સમજાવીશ, બરાબર। એક તો એની રચના પણ આપણે જોવાના છે, પણ કહેવાનો મતલબ કે સુવિકસિત કીધું છે। હવે કોષ કેન્દ્ર જો સુવિકસિત હોય તો કોષ કેન્દ્રની રચના એટલે કે જનીન દ્રવ્ય પણ સુવિકસિત હોવું જોઈએ। તો એમાં ફેર કેટલો મિત્રો સમજો, ફેર કેટલો? દાખલા તરીકે ઉત્તરાયણ હોય અને આપણા છત ઉપર પતંગ ચગાવવા માટે ચડ્યા હોય આપણે, તો સવારે તો જે છે આપણી જે દોરી જે સરસ મજાની વીંટળેલી આપણી ફિરકીમાં છે અથવા તો સરસ મજાનો ગટ્ટો આપણે દડો કહીએ એ કરીને આપણે રાખ્યો છે, પણ જેમ જેમ પતંગ ચગાવતા જઈએ એમ દોરી જે છે ધીમે ધીમે ફિરકીમાંથી ખુલતી જાય છે। હવે મને પતંગ કપાયો છે તો બધી જ દોરી જે છે, અથવા તો માનો કે તમે જે છે ઢીલ આપી છે અને પછી એને ધીમે ધીમે ખેંચો છો, બરાબર, તો બધી જ દોરી ખેંચાતા શું થશે? આખા ધાબામાં શું થશે? એના પાથરા પથરાઈ જશે, તો આખી દોરી જે છે ફેલાયેલી છે, બરાબર। હવે જો સમજો ધ્યાનથી, તો ફેલાયેલી દોરી જે છે એને એમ નામ રાખો તો એક બેકમાં શું થશે? ગૂંચવાઈ જશે, જ્યારે જોઈ ત્યારે આખી ખુલ્લી પડશે નહીં, ગૂંચું થઈ જાય, આપણે એવું કહીએ છીએ, બરાબર। તો એનો મતલબ જ્યારે કોઈ રચના વીંટળાયેલી હોય, તંતુની રચના વીંટળાયેલી હોય તો લાંબા સમય સુધી એ એમનામ જળવાઈ રહે છે, પણ જો એ ખુલ્લી હોય તો એમાં ગૂંચ થવાની શક્યતા છે, એની અંદર જે છે તૂટવાની શક્યતા છે। તો અહીંયા મિત્રો આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષની અંદર સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર પટલ નથી, એટલા માટે તંતુ સ્વરૂપેનું ડીએનએ છે આપણે જેમ કીધું દોરી જે છે એમ ઊંચું દોરીનું હોય એમ છૂટું હોય, પણ સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા સુકોષ કેન્દ્રીય કોષો છે એમાં એ દોરી છે એ દોરીને આપણે જેમ લચ્છી વાળીએ ને મિત્રો, બરોબર, એમ રંગસૂત્ર સ્વરૂપે કોમ્પેક્ટ, ખ્યાલ આવે છે, એ બધું જટિલ જે છે વીંટળાયેલ હોય છે, જેથી કરીને એ ગૂંચ ના થાય, એની માહિતી લોસ ના થાય, એને નુકસાન ન થાય, આવનાર પેઢીને માહિતી એવી ને એવી મળી રહે એટલા માટે, બરોબર। તો એ શું છે? રંગસૂત્ર સ્વરૂપ એટલે શું છે? વેલ ડેવલપ સ્વરૂપ તરીકે આપણે લઈ શકીએ છીએ।
एना पछी बधा ज सुकोष केंद्रीय कोषो छे मित्रों, बधा ज सुकोष केंद्रीय कोषो जे छे एक सरखा होता नथी। आपणे एक सरखा नथी, आपणी 5 आंगળી पण एक सरखी नथी, एम आ सुकोष केंद्रीय कोषो पण एक समान छे नहीं। शुं कीधुं छे एमा वनस्पति अने प्राणी कोषो जे छे एकबीजाथी जुदा होय छे। वળી पाछुं हवे धीमे धीमे आपणे छे ने ऊंडा उतरता जईए छीए। पहला आपणे कोषनी वात करी, आदिकोष केंद्रीय, सुकोष केंद्रीय, कोष केंद्र पટલની પણ વાત કરી। હવે વળી પાછું એની અંદર શું કીધું કે સુવિકસિત કોષ કેન્દ્ર ધરાવતા જે કે કોષો જે છે સુવિકસિત, એની અંદર પણ અલગ અલગ કોષો જોવા મળે છે। એમાં મુખ્યત્વે શું કીધું કે વનસ્પતિ અને પ્રાણી કોષો એકમેકથી અલગ છે, જુદા જુદા હોય છે। તો કેવી રીતે જુદા હશે, કઈ કઈ બાબતમાં જુદા હશે? પ્રાણીઓ દોડી શકે, ભાગી શકે, उछड़ी सके, कूदी सके छे, बोली सके छे, ने वनस्पति बोली नहीं सकती, भागी नहीं सकती। कापी नाखो तो पण अहींया ज होय, कपाई जाए पण बोले नहीं, भागे नहीं। एवी रीते जुदा छे नहीं मित्रों। अहींया शुं वात करे छे? कोषनी वात करे छे। वनस्पति ने प्राणी देहनी पण कोषनी एमां रहेलो एकम कोष, बराबर। आपणे सजीवनुं एकम कोष जे छे, जीवननो एकम जे छे, बराबर, एनी वात करीए छे। तो कोष केवी रीते जुदा पड़े छे एनो एक कन्सेप्ट आपणा दिमागमां तरत हाईलाइट थवो जोईए के ज्यारे आपणे स्लीडन अने स्वाननी वात करता हता, स्लीडन अने स्वाननी वात करता हता, कोष थियरी जे छे एनी वात करता हता, त्यारे मित्र जोयुं हतुं के स्वाने जे छे अलग अलग कोषनो अभ्यास करता एने खबर पड़ी के कोष है एमां जो कोष दीवाल फरती दृढ़ होय, जाडी रचना होय तो वनस्पति ज कोष होवो जोईए। अने जाडी कोष दीवाल ना होय अने मात्र ने मात्र फरतुं आवरण होय ते कोष रस्तर छे, एनो मतलब ए प्राणी कोष छे। तो एक आपणा मगजमां क्लियर कट बाबत रमे छे, शुं? वनस्पति कोष छे ए कोष दीवाल धरावे, प्राणी कोष छे कोष दीवाल धरावता नथी। आ एक तफावत। बीजो तफावत क्यांक आपणे वच्चे जोई गया छे मित्रों, अने कयो छे? तारा केंद्रनी बाबतनो। तारा केंद्र एवी रचना है जे कोष विभाजन में महत्वनो भाग भजवे छे, जे मात्र ने मात्र प्राणी कोष में होय छे, वनस्पति कोष में एनी हाजरी होती नथी। हजी पण बीजी बाबत जे छे जेमां जुदी जुदी जोवा मळे छे, चालो एनो अभ्यास करीए। विद्यार्थी मित्रों, अहींया वनस्पति कोष और प्राणी कोष जे छे बे वच्चेनो तफावत जे छे केवी रीते एकमेकथी जुदा पड़े छे एनी चर्चा उपर थोड़ीक नजर करीए तो शुं कहेवा मांगे छे के वनस्पति कोषो जे छे, वनस्पति कोषो एमां कोष दीवाल, बीजू रंजक द्रव्य अने त्रीजू मोटी केंद्रस्थ रसधानी, मोटी केंद्रस्थ रसधानी धरावे छे। कोण धरावे छे? वनस्पति कोषो, के जेनो प्राणी कोष जे छे एमां अभाव होय छे। એટલે કે વનસ્પતિ કોષ જે છે, વનસ્પતિ કોષની અંદર કોષ દિવાલ, રંજક દ્રવ્ય અને મોટી કેન્દ્રસ્થ રસધાનીનો સમાવેશ થાય કે જે મોટા ભાગે પ્રાણી કોષમાં એનો અભાવ જોવા મળે છે। હવે આ કેન્દ્રસ્થ રસધાની છે એ વનસ્પતિની મોટી લાક્ષણિકતા છે મિત્રો। केंद्रस्थ कीधुं छे एनो मतलब केवो होय के सामान्य रीते आपणे कोषनी चर्चा करीए मित्रों, सामान्यतः कोष तो सामान्य रीते आ कोष होय तो कोष छेनो कोष केंद्र छे ए केंद्र भाग में एटले के वच्चे तरफ होय। पण वनस्पति कोष जे छे एमां जो आपणे एनो अभ्यास करवा जईए तो वनस्पति कोष जे छे एमां केंद्रस्थ स्थाने मोटी रसधानी जोवा मळे अने कोष केंद्र क्यांक साइड पर होय छे, ख्याल आवे छे। तो केंद्र भाग जे छे त्यां कोण तो के मोटी रसधानी जोवा मळे छे जे प्राणी कोषमां नथी होती। ए उपरांत वनस्पति कोष छे तो एमां कोष दीवाल जे होय एनी हाजरी जोवा मळे, प्राणी कोषमां ए नथी, बराबर। रंजक द्रव्य की बात करे छे, रंजक द्रव्य के जेनी मददथी वनस्पति प्रकाश संश्लेषण जेवी महत्वनी क्रिया एटले के पोतानो खोराक पोतानी जाते बनावी शके छे जे प्राणी कोष बनावी शकतो नथी। एटले के आपणे जे कहीए हरित कण जे छे, हरित कण एवुं आपणे कहीए छे, बराबर। पण खरेखर ए रंजक द्रव्य छे एमां क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, ઝેન્થોફિલ छे, केरोटिनोइड्स छे, आ वगैरह जेवा रंजक द्रव्योनो समावेश थाय छे के जे वनस्पति कोषमां होय अने पोतानी क्षमता प्रमाणे वनस्पति जे छे ए सूर्यप्रकाशनो उपयोग करी अने महत्तम रीते प्रकाश संश्लेषण जे छे करी पोतानो खोराक बनाववानी क्षमता प्राप्त करे छे। पण प्राणी कोषमां
આ રંજક દ્રવ્યની ગેરહાજરીને કારણે એ પ્રકાશ જે છે એનો મહત્તમ ઉપયોગ કરી શકે અથવા તો એમાંથી ખોરાક બનાવી શકે એ શક્ય બનતું નથી, કારણ કે એમાં રંજક દ્રવ્યનો અભાવ હોય છે. બીજી વાત કરીએ તો બીજી બાજુ પ્રાણી કોષ તારા કેન્દ્ર જોવા મળે છે. પ્રાણી કોષ તારા કેન્દ્ર ધરાવે છે અથવા તો પ્રાણી કોષમાં તારા કેન્દ્ર જોવા મળે છે, જેનો લગભગ મોટા ભાગની વનસ્પતિ કોષમાં અભાવ હોય છે. અને એ તારા કેન્દ્ર છે એનું કાર્ય શું છે આગળ આપણે જોઈ લીધું છે કે કોષ વિભાજનમાં જનીન્દ્રવ્યની વહેંચણીમાં મહત્વનું કાર્ય કરે છે. ખૂબ મહત્વ એમાં વધી જતું હોય છે, બરાબર. તો એ જે છે તારા કેન્દ્ર છે એનો વનસ્પતિમાં અભાવ હોય છે અને પ્રાણીકોષમાં જોવા મળે છે. તો મુખ્ય રચના કે જેમાં ડિફરન્સ આપણને તફાવત જોવા મળે છે કે જે વનસ્પતિ કોષ અને પ્રાણી કોષ વચ્ચે જોવા મળે છે. બંને સુવિકસિત છે, બંને સુકોષ કેન્દ્રીય છે, પણ છતાં પણ એ જુદા જુદા છે. કાર્યની દ્રષ્ટિએ પણ, રચનાની દ્રષ્ટિએ પણ, એમાં આવેલી અંગિકાની દ્રષ્ટિએ પણ જુદા પડતા હોય છે. ત્યારબાદ મિત્રો જે સુકોષ કેન્દ્રીય એટલે આદિકોષ કેન્દ્રીય સુકોષ કેન્દ્રીય જે રચના છે, કોષ જે છે એનો અભ્યાસ છે, એને કમ્પ્લીટ કરીને આપણે શિફ્ટ થઈએ છીએ કોષરસ પટલ. કોષરસ પટલ સેલ મેમ્બ્રેન. એનું કારણ છે કોષરસ પટલ છે એની હાજરી બંનેમાં જોવા મળે છે, એટલે કોમન છે. તો કોમન વસ્તુ પહેલા જોઈએ. કોષરસ પટલ વનસ્પતિ કોષ પ્રાણી કોષ બંનેમાં હાજર હોય. ઇવન આદિકોષ કેન્દ્રીય કોષમાં પણ કોષરસ પટલ જોવા મળે છે. તો એટલા માટે આપણે એ વખતે કોષીય આવરણ જોયા હતા, પણ કોષરસ પટલની સંરચના વિશે બહુ ચર્ચા ન કરી હતી, કેમ કે એક કોમન વસ્તુ છે એવું કહી શકાય. તો એને સેલ મેમ્બ્રેન તરીકે ઓળખાય છે. 1950માં ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ 1950માં ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થયા પછી કોષરસ પટલની વિસ્તૃત સંરચનાનો અભ્યાસ શક્ય બન્યો. શું કીધું છે? સંરચના વિસ્તૃત એનો અભ્યાસ શક્ય બન્યો. ક્યારે? ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થયા પછી. ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ અને સાદું માઇક્રોસ્કોપ છે, બંનેની મર્યાદાઓ છે. તો સાદા માઇક્રોસ્કોપની અંદર તમે કોષ નિહાળી શકો છો, પણ કોષની કોષીય અંગિકાની સંરચનાઓ જે છે એ નિહાળી શકતા નથી. 1950ની અંદર ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપની શોધ થઈ કે જેમાં કંઈક એડવાન્સ ફીચર જે છે એ ઉમેરાયા અને સૂક્ષ્મથી સૂક્ષ્મ રચના, એટલે કોષ તો સૂક્ષ્મ છે, નરી આંખે ના દેખાય, પણ એની પણ અંતસ્થ સૂક્ષ્મ રચના છે એનો પણ સારી રીતે અભ્યાસ કરી શકાય. એવી શોધ થયા પછી શક્ય બને છે કોષરસ પટલની વિસ્તૃત સંરચનાનો અભ્યાસ કરવાની. એ શક્યતા બની, બરોબર. આ દરમિયાન મનુષ્યના રક્તકણ આરબીસી જેને કહેવાય રેડ બ્લડ કોર્પસેલ, આરબીસી રેડ બ્લડ સેલ જે છે એ રક્તકણના કોષરસ પટલના રાસાયણિક અભ્યાસ, શું કીધું છે એનો રાસાયણિક અભ્યાસ, પછી વૈજ્ઞાનિકોને કોષરસ પટલની સંભવિત કીધું છે, સંભવિત સંરચના વિશે જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ શકે કે ભાઈ આ કોષરસ પટલ છે તો કેવું છે, એની રચના કેવી છે, એમાં કયા કયા ઘટકો પાર્ટિસિપેટ થઈ શકે છે અને એ કયું કાર્ય કરી શકે છે, એનું મહત્વ કોષ માટે કેટલું છે. તો વિવિધ બાબત જે છે એનો અભ્યાસ આ રાસાયણિક જે કીધું છે એની વૈજ્ઞાનિકો જે છે રાસાયણિક અભ્યાસની શરૂઆત કરી દીધી છે. રાસાયણિકનો મતલબ કે એની અંદર ઘટકો કયા કયા છે, એની ગોઠવણ કેવી છે, પ્રોટીનનું બનેલું છે, લિપિડનું બનેલું છે, કાર્બોદિતનું બનેલું છે, એમિનો એસિડનું બનેલું છે, વોટ્સએવર કે વિટામિન છે કે પોષક તત્વો છે, પણ એ બનેલું છે તો એ મેડઅપ ઓફ શેનાથી બનેલું છે, સમજાય છે. તો એનું રચના છે, એનું બંધારણ છે, એમાં વૈજ્ઞાનિકો ધીમે ધીમે આ ઇલેક્ટ્રોન માઇક્રોસ્કોપ આવી ગયું ત્યારબાદ ધીમે ધીમે એનો અભ્યાસ આગળ વધારે છે અને માનવના રક્તકણ છે એની ઉપર એનો અભ્યાસની શરૂઆત કરે છે. એની રાસાયણિક સંરચના છે એ જોવાનો પ્રયત્ન કરે છે, એનો અભ્યાસ કરે છે અને એના ઉપરથી સંભાવના કે સંરચના કેવી હોવી જોઈએ એની શરૂઆત થઈ. તો મિત્રો આજે શરૂઆત થઈ ત્યારબાદ એ વૈજ્ઞાનિકો કયા એવા પોઈન્ટ ઉપર પહોંચે છે, એનો નિર્ણય શું આવે છે
ફાઇનલી એ લોકોનું જે ડિસિઝન છે એ શું આવે છે કે કોષરસ પટલ શેનું બનેલું છે, કેવી રચના છે, એક સ્તરીય છે, દ્વિસ્તરીય છે, 3 સ્તરની બનેલી છે, બરાબર. તો આ બધી બાબતનો અભ્યાસ, એની ચર્ચા આપણે નેક્સ્ટ સેશનમાં કરીશું. મિત્રો, આ સેશનમાં અહીં સુધી રાખીએ છીએ. મળીએ નેક્સ્ટ સેશનમાં. ત્યાં સુધી આવજો.